صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب وصاه بالفضيلة، يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلالة، يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا، يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا، يا رب يا سامع دعانا، يا رب خلينا نزور، يا رب تغشانا بنوري، يا رب حفظناك وأمنك، يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حفظنا بالسعادة، يا رب واسلم كل مسلم، يا رب وفي كل مودي، يا رب نختم بالمشفى، يا رب صل عليه وسلم، يا رب نختم بالمشفى، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين، الفتى يا خيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، وبآية القرآن هنوا فاستعين بنا أخو الوالد، نعرف الفتح وتعريفنا والصفا والبيت يلافنا، ولنا المعلى وخيف بنا على من هذا وكن فكني، ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسن، وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل، كم إمام بعده خلفوا منه سادات بلا عرفوا، وبهذا الوصف قد توصفوا من قديم الدار وزمان، مثل زين العابدين علي وابنه البكير خير والي، والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليمين، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قران أهل بيت المصطفى توري، هم أمان الأرض فذكري، شبهوا بالأنجم سوري، مثل ما قد جاء في السنن، وسبيل للنجاة إلى كتاب القرآن كل آداب، فانجو فيها لا تكون كذا، واقسم بالله واستعيني، رب فاغفرنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرماتهم،
غير الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan sing waca ya. Loro waca loro. Sekendenan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فلما رأته حليمة سالما من الأهوال رجعت به مسرورة إلى الأطلال ثم قصت خبره على بعض الكهان وعادت عليه ما تم من أمره وما كان فقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام أفي اليقظة رأيت هذا أم في المنام فقال بل وحرمة الملك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء فقل وختام وعليك ينزل جبريل وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل ومن ذا الذي ينصر ما حويت من التفضيل وأن بعد وصف معناك يكسر لسان المادح المتيل اللهم صل وسلم وبارك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا وكان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه إذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديئة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يدمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سرق فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلسه بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الدهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'athu. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, niku Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula apa? Kembali semula. Falamma ra'at monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimatu? Ra'at sapa Halimatu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara.
Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala jenenge apa saliman minal ahwal. Rojaat moko bali sapa Halimah bi iklan gawa Nabi masruratan halis seneng banget ilal atlali maring rumah maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ing atase ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqami lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Napa nggih? Blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong nak derene napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yaqadzati ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam, balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan makna apa langsung. La asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora blereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pas sangon wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lahu marang Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal hulamu he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kuflun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyanzilu bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinil. Bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye? Alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nek saiki dukun muni ngerti alam gaib ku bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jare dukune, wah sing nyolong ra adoh. Bareng wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Ya takoke dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal kaya ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Kok dijawab. Wah iku sing nyolong wong ngene-ngene. To sapa esek ra duwe kok apa? Alpat. Jajal kaya ora percaya dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Kok tetep ae dijawab, apa? Dijawab. To Pak kula pengen di bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukun iku bojone ya elek. Oh lucu kan.
Takok nomor yo dijawab. Lah misale nomor iku tenan nak ditomboki dhewe. Lah lha apa dikekno wong hadiah apa? Gedhe. Terus ora masuk akal kabeh. Dukune ra saiki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit-samit tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi niki benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali paham eling-eling dadi saiki ora usah dukun ora usah dukun anak-anak wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus terus uripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses dukun parfuman dasinan wis ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya radus. Rambutnya gondrong, foto jaga iman. Nah, misalnya dukun terus apa dasinan apa? Dasinan terus amen WA-an nek wong ora ngandel. Napa? Nek rokok ngelinting terus ning isor apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Ndak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Wong kesane kan sakral loh. Padahal itu pencitraan, itu gaya-gayaan tok napa gaya-gayaan tok. Saya serono ono sebarang wae wis wae kita ngerti wa ma tadri nafsum madza taksibu qad semua orang ndak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhaira ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menapa? Absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Wah, dusun lagi ini ribet wah. Ya tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ono sing liwat bodoh ni liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ono wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kathah mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet. Santri ruwet pemenang wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye? Dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arabnya apa? Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Bar tibaane bar tak wacana awas nek maca cek grodal-gradul gak paham. Pokoke maca iki bar tak wacana iki kudune senenge Nabi tambah. Wis maca bebek nangis kok wong paham. Jebule keliliben. Ya nek bar tak terangno iki ra paham kebangetan. Waman te sapa da ya rupane man alladzi rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Kiye kuna nak manani gebak mak ing perkara haweta kang mengku panjenengan minat tafdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, terus nak diguyu ku wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kon kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa iku? Yo mbok. Dadi males oh. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong mbok guyu sak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to.
Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah, sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar, seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an ad-durra yasqutu min dzalikal kalam, itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iku bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek koyo kowe wis maca khusuk sebebo anteng ngono. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri ya. Misteri. Ane wis khusuk santen. Karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus oh. Modus ora apa-apa gak paham astagfirullah. Serah apa gawok masyaallah. Padahal ora jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Nek eling pangeran dhewean nak ya kena ledul konda-kondo. Nek eling wae ora usah ribet oh. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir napa ribet. Lawaan ba'di wasfi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksude untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai, apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi, itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunya swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umat sira jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono napa? Wong kok lomane. Itulah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nate mukhatabah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin wal. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Ini apa wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul matihil mutil. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kapundhut, lala ketune iku ilang. Ketu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambut-rambutnya Rasul itu ilang. Turki meletene ngono, Turki kurang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kepen delok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi ben didelok. Jajal rambutem. Paham? Ning tukang potong bar diobong yakin. Tapi ya berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi wis kabundut itu mendatangkan rezeki. Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Lha sing mati wae iso ngrejekeni. Kowe urip ora mesti ngrejekeni. Dadi wis ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzah masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib piye ya ujek takok. Paling rambut temu malah protes mbek pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis niku paling nasib iku berhadapan mbek rambut temu sedhewe.
Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ki ngalami ngono. Dadi ning masar mau geger mbek kritinge dhewe. Bocah wis elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok kethok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untumu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yaqsuru itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Kowe muji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtud duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kowe muji dhewe jebule Kanjeng Nabi kaget. Ora ngono aku, ora ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kowe muji ngene, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal ngawur. Ya bener tenan tapi ora ngono dul bocah goblok ngono. Ora ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek to orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe hebat. Ra oleh Nabi kok timo dia musuh tukang RT, kota RW kan gak keren apa? Mulane musuhe Nabi yo presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya ora mutu. Wah, Nabi Muhammad itu hebat. Tau ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah ora tau ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Firaun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya ora babak le dul-dul. Kabeh ku ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora angger wong kuat tangganan ambek musuh besar oh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat iku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama, saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet apa? Ribet. Mangsa mong salat suwengi omah ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut nggih, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialite Syekh Abdul Qadir Jilani. Mbah Mun ngijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ngijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Syekh Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu nak njaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau njaluk ngene, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah kalau kepengen jadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Kriting irung puasa, wong kan yo ora siap dadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena apa? Harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih ngrumat yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya?
Dadi nak ndonga iku aja detail. Napa? Aja detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Pemene ndonga ya Allah kula kepengin dadi mubalek terkenal. Nek Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga sing ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae supaya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing ndi ora ro. Wis ngerti tok hasanah wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya sadhe. Ora usah ribet ditampa wae no. Tampa wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja apa? Saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soale kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil ghina. Ternyata rusakam nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Nah, daripada ngono wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali. Paham nggih? Kaya saiki ngelem nabi ya ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal ya keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat madkhin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya siapa? Fir'aun seru. Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima wong sing angkat waktu cilik ora kuat kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu wong sing kuat ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Saleh iramadatil aimat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gede dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru urip iku seru. Nah, tapi kowe kan ra ro detail-detail gini gak daripada ra ro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus wis tak berhalus kita ora lu sangisore nek potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apik apa? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi api-api manusa apane khalqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Khalqon itu bentuk napa fisik ya kono maknane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlake. Dadi nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil, afdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk ennas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani khalqon apa? Khalqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge khalqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ngono ora paham-paham. Budi pekerti, bingung budi pekerti ku opo.
Kana ana apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-hufrona gampang nyepuro. Dadi al-hufrona itu tetep nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-hufrona. Dadi al-hufrona tetep khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-hufrona. Ya paham nggih? Tapi misalnya ana sing maca al-hufronu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa? Mubtada mandiri, al-hufronu langsung jadi khobar sendiri. Ya itu pilihan. Kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna wah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok napa? Kiai kok takok. Mestine ro nek rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufranu. Nak baca wasimatu al-hufrana wasimatu wa kana simatuhu al-hufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu ndak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, wah celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji. Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya gak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa? Gak perlu datang atau genjatan senjata ambek istri ya gak perlu datang. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang wis ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji nggih sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga nggih sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan luka hidup ya sae daripada melek rawani mergo ora duwe aktivitas wis napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek apa boleh Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa kok sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting pahammu gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja.
Wa ya'fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa idza kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat salat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia piye? Jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka seperti lam yakum ahadun dihudubi hudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tapi nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Tapi nek gaekno kopi kowe iku hadzun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakku apa? Hakku. Sementara bikinan kopi itu hadzun nafsi. Iku ki waras, nek ngono iku makome waras. Apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cumalah dikembang ngono apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu wahi lam yakum ahadun dighudubih ka ghudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu wah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kok ana wong kancane, meneng-meneng Nabi wis ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang misalnya ada anak terlambat terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal-hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan faqad laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu. Enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama
Wa idza takallama kalau Nabi sudah hentikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kena. Hal-hal seperti itu yang orang awam kadang tidak barokah itu jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu kan. Kriminal besar ucara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya karena kualitas ngendikannya ora kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man tesapane wong ra'ahu ningali sapa man ing Kanjeng Nabi badihatan kelan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin ajaba mongko mesti nyembadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana qaulul haq ana iku murun pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang wong Islam ora tau nyimpen hissan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayani. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man ana usapne wajh Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin kelawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa ora ana sapa Nabi bi ghammazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin lan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajhahu. Mongko koyok-koyok sak meneh wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'an nama yajnuna mongko koyok-koyok manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannata ini apa? Dan mingkalami sanging dawe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Kaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Nah wong mbok omongi kowe kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet napa? Ruwet. Oh, sok ketemu dulur pertama. Lho cek eling aku to kowe. Waduh, ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mithli habbil ghamam kaya sepadane biji-biji sing indah sing wis pokoke ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka'an namadurru kaya-kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Nah, kowe kan ababmu sing jatuh. Wis ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono social apa distancing. Jan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib ae iku. Tangi turu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib iku wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddasa lan nalikane ngendikan sapa Nabi fakanal miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miyas apa misik min fihi saking lesane Nabi santai iku lho ja'afu karo aitu fa kamartu bifika ini fi fin mereka maknane ngendik apa tutut mulut itu min fihi saking mulute Kanjeng Nabi ya kan misalnya ja'afu zaidin ra'aitu fa zaidin marartu bi fi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene saka kata famun sing mime ilang oh
bocah kok ora paham-paham malah min huruf jar fi huruf jar. Iki piye karepe musannaf? Ya karepmu dhewe piye? Malah takok musannaf. Wis goblok kowe kok musannaf elok-elokno. Ya ana sing takok ngono piye lho Gus? Min huruf jar fi huruf jar maksude piye? Lah maksud tem takok iku ya piye ku? Ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang. Dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu bi fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute Kanjeng Nabi. Dong. Ah, was kena muni fi huruf jar. Oh, sini waris. Oh, sini waris. Wa idza marra lan kali liwatan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mongko den kinawuri minti pisang wene nabi apa ana sak temene Kanjeng Nabi kot maro teman-teman liwat sapa nabi ing dalem torik. Jadi misalnya nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masih nabi serono wong ngerti wah iki nabi bar liwat kene buktine wangi. Ya kok kowe tapi wali aneh, paham? Jika kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti. Wah. Kan kaya ngono ya wali aneh cuma apa? Wali aneh. Wa idza jalasalan alkane pinarak sapa nabi fi majlis ing dalem siji tempat. Baqiya mongko ijak apa tibu wangine nabi fi ing dalem majlis. Ayaman ngam pira-pira dina wa intahoya pasanan contoh saiki nabi wis ora ana. Jadi nabi kok pernah pinarak di sini itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Wis kok kowe cuma walian ya kok koyo ke bar turu ning bantal. Wah, orang berikutnya pasti ampun wah. Karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih. Cuma iki wali aneh, paham? Nak kowe apa? Wali aneh. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ. Soale bariki maca tiba gak nangis kebangetan. Saya kan wis paham tuh. Paling enggak saat ini paham, besok lali utusan liya pokoke pas iki paham. Wa yujadulan den petuki minusangin nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ta ora ana sapa nabi kota toya bae teman-teman nganggo wangian sapa nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masana alkane lumaku sapa nabi ben ashabi antarane pira-pira sahabat nabi fakanahu. Mongko kaya-kaya satemene nabi wa alqamaru rembulan benan nuju mizhur antarane lintang-lintang sing padang. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza banan kana madhep sapa nabi lelan ing dalem wektu bengi faka'annan nasa. Mongko kaya-kaya satune manusa minuri sanging nundur nabi ku fi awani zuhri ing dalem wektu zuhur. Masyhur. Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu, ini nyeluk. Ya Rasulullah sini. Iku kena go goleki barang. Lah anak kowe sing teko tambah peteng kabeh wae. Dadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian minarihil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi, angin sing sumilir cara coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wa kana lan sapa Nabi yarfuku wala sapa Nabi bil yatim iklan cah yatim wal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Kala dawuh sapa ba'du wasifi sebagian wong sing nyifati Nabi dawuh maro itu. Ora ningali sapa ingsun ming dilimatin saking rambut ngeten lho limah. Ujung rambut wong Arab nak derene apa limah. Sauda akang ireng fi khullatin dalam pakaian hamro akang abang. Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam. Tapi pernah loh ya, Pak. Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh, tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsana kang lebih bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakila lan tidhawono libadi manis sebagiane ulama atau sebagiane wong ka'anna wajhul qamar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala maka dawuh sabadum gak bal adwa'u minal qamar, bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan bal adwa'u minal qamar. Aku kan gak diomong nopo orang luruskan orang ngono elek ngono kan mau waliane tok napa. Dadi ana wong komentar ka'anna wajhul qamar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Iku cek dilurusno bal adwa'u minal qamar, lebih dari itu. Apa lebih dari itu.
Nah, wong kowe kan malah iki elek, ora elek. Nek kowe kan ngono, iku ora elek. Elek banget. Wong ribet kan waliane to, nek wong-wong kan waliane apa? Aku tahu dibodoni wong iku, dilurusno. Nek kowe kan ora trimo tahu bolak-balik. Jadi orang kalau sadung keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Lah Nabi gak wong nyifati Nabi itu seakan-akan rembulan. Itu jadi kelirokno, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya? Dadi idza lam yakun nalikane orang ngalang-alangi binahu ana ing arep Nabi apa alhuamu mendung. Kata khasya teman-teman liputi ing Nabi apa al jalalu keagungan. Wan tahalan dadi sempurna ilahi maring Nabi apa kamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantaha itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jenis wantaha ilaihil kamal. Nah, kowe kan gak nilainya itu 10, kowe papat telu. Ana sing muni telu ora campur loro setengah. Ayune sepiro? Papat. Oh, ora telu. Ya kan. Dudur terus apa? Tidur terus. Ya mestine kan apal Quran iku lanya, sing lali iku 3 ayat. Iki ora sing eling 4 ayat. Liyane apa? Lali. Ini dhisik masyhur totoane Mbak Arwani Mbak Wahab iku totoan apik. Aku maca Quran guri sampai 3. Dhewe kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak juz salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Wah yo ekstrem kan? Kowe wani. Yang wani tak jajal lho. Ora salah separuh. Dulu itu totoane cerita-cerita dulu Mbak Arwani bahwa itu gitu dari sangka sak juz mau salah loro dinaikkan 5 juz sampai sak Quran mau salah loro. Ya salah ini nggo syarat kemanusan apa? Ya nggo syarat-syarat ben pantes. Nek ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal itu mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya juz 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti juz 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tuma rahutan, ada yang min haitsu syi'tuma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa meneh nek wis mune wa tawaso bis sabri waduh. Ngarepe wati ini gurine kok walasri ya. Wati di wasitu guri-guri kok watawaso bil haqi. Lah kene sing dadi makmum kan bingung, sak uni-unimu apa. Semoga-moga pangeran maklume sedongane semoga-moga pangeran maklume. Dugale maca Yasin suwayae faidahum jami'ul ladina muhdharun faidahum qamidun. Jare sing go guri wah balik nang. Mangane kapan bolak-balik kan. Wa ya faidahum jami'ul ladina mudharin cek faidahum. Ya akhirnya balik ya hasratan alal ibad. Aduh ribet. Napa? Ribet. Idza aradana likane fayak jizul lisanul balighi. Qala ba'du wasifi. Sebagian nyifati Nabi sangka kata ba'du wasifin ana apa ba'du wasifina karena mudhaf nunnya dibuang terus wasifihi mudhaf pada dhamir. Maro itu ora ningali ingsun qabla ustri Nabi wala ba'dahu mislas pada Nabi. Fajizu mongko apa sapa lisanul balighi lisane wong sing nemen-nemen sing ahli balaghah pun enggak akan mampu nyifati Kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah. Idza aradana nek ngarepno sapa al baligh ayusia hitung-hitung sapa baligh fatlahu ing kelebihane Nabi. Orang yang ahli balaghah pun enggak akan mampu menghitung kelebihane Kanjeng Nabi saking banyaknya saking sempurnanya. Fasubhanaman mongko kelawan mau suci zat khassa kang nertemtokno sapa man hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan ngisrono sapa Allah bi iklan Nabi ila qabi kausaini maring jarak mu sak jengkal wong kuno maknane asline kausaini iku 2 busur ini lho. Panah itu kan gini kan, ini ada busur, ini ada busur. Nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini, no? Ya ini kan mini panah kan, panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausen. Tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Paham ya? Jadi rasa dimanani pokoknya Allah mengisrakan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa? Ila qabi kausen. Fakana qaba kausaini au adna. Nah istilah Quran apa? Fakana qaba kausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a au adna atau lebih dekat.
Ya, au adna utawa luwih dekat. Dari kata daniyun berhubung nakis afal tafdilnya apa? Adna azka ahda ya. Wa ayadalan nguatna sapa Allah ing kanjeng Nabi bil mukjizat lan pira-pira mukjizat alati kang latusa kang ora iso dinetung apa mukjizat. Wa wafahu ana sing wa wafahu kula apale wa wafahu. Apa? Ah itu keliru Kang sing wa wafahu ganti wa wafahu ya. Sing apalan kula wa wafahu kula mergo apal. Nak kowe ora apal dadi enak malah roe wa wafahu ya melok wa wafahu. Aufa ya ora roh wa wafa ya ora roh aman napa? Aman. Sebejane wong kuwe wafa ya ora iskal aufa ya ora iskal. Wong iskal iku kudu roh, lha ora roh kon iskal piye? Barokah wong ora roh iku barokah penak napa? Penak. Wa aufahu song kata aufa yufi ifaan kados au ada yu itu iadan. Wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Tapi misalnya naskah wa wafa iso dipaksa, wazane faala, tapi teng masuk akal aufa napa? Aufa tapi iso dipaksa wa wafa lan nepati sapa Allah, tapi sing gampang ya wa aufa napa? Aufa. Wa aufa lan nepati sapa Allah ing Nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bima lan perkara ya jilu kang agung apa ayustaksa yen to den hitung apa ma. Nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung. Maksudnya ora iso dihitung. Kayak istilah Habib Ali Al-Habsyi, jalla ayyah surahul ad, terlalu besar untuk dihitung. Maknane ora iso dihitung. Paham nggih? Wa atalan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi khamsan ing 5 lam yu'tihinna. Kang ora paring sapa Allah hinna ing khamsan ahadan ing suci qabla sedurunge Nabi. Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu, termasuk hadiah spesialnya apa? Akhiru suratil Baqarah, akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah iku wis gawe emozi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kok kowe? Mesti salah. Lah iku wis kontrak mbek pangeran la tu akhidna innasina. Jadi kaya kowe mondok terus kalau Bang Kiai ini, Pak Yai, kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah aja boyong. Oke, deal. Lah iku umat Nabi iku hubungan mbek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh. Lalu enaknya Allah muni yo. Iku jenenge apa? Makanya sangat spesial akhir apa? Baqarah. Mulane mbek kiai-kiai dienggo tahlil maksude iku ben apal, itu surat spesial. Akhir apa? Baqarah. Saiki alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa, malane dienggo apalan ku ben ngerti. Lho coba kok luar biasa piye? Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian mbek pangeran Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi itu ibarat kamu dagangan sama seseorang, saking akrabnya terus bilang, nak ono keselipe 10.000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya, kan terus enak urip itu gak terlalu formal, apa? Gak terlalu formal. Nah, hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, wis nggawe emozu kalau setiap salah jangan langsung main adab. Paham ya? Kayak kowe nak rabi, pertama rabi, yo Dik, kapan-kapan nak kurang ngono wis aja langsung aku usir. Wah. Suatu saat kurang tenan. Wah, itu kan yo aman sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan kudu diusir, ribet ya. Kan banyak kan orang ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wah. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah, yaitu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Kaum Lot salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soihah, ini salah langsung kenapa. Tapi umat Nabi masih banyak diberi jeda, apa? Diberi jeda. Bahkan kan luar biasa. Mergo kontrak ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sing repot wong utang. Ana reso nyaur sepuro. Waduh, jebule reso nyaur tenan wae. Ditagih ya angel kontrake wis. Nak ra iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikane Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Apa dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu harus wakaf.
Karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah ya bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Nah, kalau wa'fu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa'fu lana warhamna itu. Tapi yang utama yang 3 ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Naam. Luar biasa. Nah, supaya umat itu eling, baik kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Akhirnya saya tahlil alhamdulillah ora paham, sing kritik yo ora paham. Ya wis dunya zaman akhir ben. Nah kowe sing paham ya ora usah mlete. Paham lagi saiki kok mlete. Mu ilmu anyarane kok mlete. Pantes mlete ra aku sing roe wis suwi. Ya biasa wae, nek bar ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan biasa wae. Ya biasa wae napa. Tapi ilmune sing luar biasa. Aja biasa sak ilmune wah ya ribet to. Ribet. Jebule biasa tenan sak ilmune wae ya. Wa atalan paring sapa wa ing Kanjeng Nabi. Wa ata lan sangka mandi apa ata ikut masan af'ala napa af'ala makanya wa ata lan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi jawami al kalimi ing kalim paling komplit falam yudrik mongko ora bakal nyusul sapa ahadun wong suci fatlau ing kelebihane Nabi kalau ngendikan tu jamiul kalim maka ndak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya Kanjeng karena kalau Nabi ngendikan tu jamiul kalim ngendikan itu simple singkat tapi padat makna itu jenenge jamiul kalim itu detail kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah saya ini harus bagaimana dalam Islam istaqim. Kamu harus konsisten. Wah konsisten itu kata yang jamek apa? Jamek. Wa kana lan ana iku lahu kedhi Nabi fi kulli maqamin ing saben-saben maqam indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La yahulu fi su'ali wala jawab. Ono sing la yahulu. La yahulu wala yahulu. Hak kabeh. Ha ya bener. Layak hulu ora tau mutar-mutar sapa nabi visualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan tuh jawab itu nyaman. Wala ya julu lan ora ya julu iku ora jawalan iku ora kluyar-kluyur gitu. Maksudnya wala julu lan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lisannya nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Lah kalau kita enggak ingin benar saja kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal, enggak perlu kamu sesali kudrohe manusa mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhraj itu mesti wong salah. Lah ora salah piye? Mem dhammahmu. Mu. Iku nak muni Muhammad tetep mu. Akhirnya mem dhammahmu. Ya kan lucu kan wong Jawa lho lucu. Ya tak bedheki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin, cek bener mem domahmu minal muflihin, ya kan minal muqinin, cek bener minal mu'minin. Tapi pas Muhammad sing terkenal malah Muhammad, jadi mem domahmu mem domahmu. Ini muka-muka malaikat maklumi no. Nah, tapi kena ngaji ning pondok-pondok Quran sing fanatik kan Muhammad ora mo tapi lah padha lek-lek wong nasibe yang ngono. Wala takunu cek diwaca wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah la bingung kan malaikat iki ana lam fathah la iku piye aduh ribet kan tapi piye wis ngono wis ora niat salah wis salah wis gawan Jawa gawan macam-macam wis nikmati wae no nikmati wong kira nabi wae salah ra Allah no salah ra Allah jadi wis Mulane nak baca Quran iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mu mem dhammah mu ora mem dhammah mu. Tapi nak ngomong-ngomongan mbek wong wis biasa semume wong. Tapi nak pas maca Quran ya usahakan apa? Mu mergo mem dhammah pas la ilaha illallah ya la ilaha. Aja ndak. Ndak kok ngene piye. Aduh angel. Mulane aku mulang kowe wis ora gak perintah Kanjeng Nabi males yakin. Berhubung dititipi umatnya Kanjeng Nabi tompo ya wah jelas ra jelas titipane Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi ora wong bulet disafaati, mosok trimo kon mulang ra gelem. Paham ya? Kanjeng Nabi umat sing bulet ae disafaati. Mosok aku lho trimo kon mulang mo lah. Sauni-uni bukan guys. Wa ma asalan ora iso den ucapno apa ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati Nabi itu normalnya ora keucap. Saking detailnya sifatnya Nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab nak menapa wa ma asa ayu qala fiman wasafahul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi, bahkan Quran yang kalimul ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Nih orang Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Bisa apa? Ya kaya kowe nyifati wong lho, nek ayune biasa cek iso nerangno, tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembarane, kaya kan diterangno. Nah, tapi nek rada elek cek gampang nerangno niku cek gampang. Kaya pinter cek iso diterangno, iso maca Aqidatul Awam. Nek pinter banget wis pokoke pinter pol. Pol piye wis pol ora kena diterangno. Durung wis dunyane ora kena diitung, wis sugih tenan. Sugih kok cek di Tegal di sawah cek kena diitung, cemen apa? Cemen. Berarti kita ini hampir enggak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasafahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa arabalan jelas no anfadhaili sang pira-pira kelebihane Nabi apa Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Araba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab. Manane i'rab menjelaskan. Wa jama'alan ngumpulna sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi bena ruyatihi wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi. Maksudnya menyebut bareng. Napa menyebut bareng masyhur. Fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru ma'i. Fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru ma'i. Ya, jadi wa izzati wa jalali la uzkar illa tuzkaru ma'i. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad bir risalah. Apa? Bir risalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah pasti mengatakan Muhammadur Rasulullah. Jenenge wa rafa'na laka dzikra. Wa qoronalan bareng sapa wa ismahu ismana Allah ma'asmi sertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala uluwi maqami ngatasé dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Wa ja'alalan gawe sapa wa ta'ala ing Nabi digawe rahmatan lil alamina wa nura dadi rahmat lan cahaya. Wa mala'alan ngebak-ngebaki sapa Allah bi maulidi iklan maulid Nabi ngebak-ngebaki al-quluba ing ati apane sururan senenge. Mulane kula suwun pokoke kudu sering seneng nggih nek maulid kudu sing seneng. Tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng Nabi nggih. Pokoknya setiap ngrungokno madah Nabi, ngelem Nabi kita kudu seneng mergo wa mala'a bi maulidihil quluba surura. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Haza merkole sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Madza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa maqali pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan. Ndak bisa maksudnya. Antau te panjenengan alladzi ku wong asyrakta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunya. Fama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari iklan pira-pira sinar kulladzalalin ing semua kesesatan. Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau enggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk. Semua kesalahan akan kita lakukan. Baru karya ajaran Nabi, semua itu kita hilangkan. Fama hawta bil anwari kulla dolal. Wabikalan sebab panjenengan istana roh dadi bercahaya apa al-kaunu alam raya. Ya alamal hudahi benderane petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan. Karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya ra ono ajarane Nabi, sak kampung mabuk kabeh, zina kabeh, merkosa kabeh, sumpek kan? Baru kayak ajarane Nabi kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wa bikastanarul kaunu ya alamal huda. Binuri kelawan cahaya wal in'ami lan kenikmatan wal ifdali lan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat. Nikah halal ya, dagang halal, beretika yang baik halal. Meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau enggak ada ajarannya Nabi, wekmu ribet kan? Ribet, napa? Ribet.
Salam muga-muga selalu nambahi rahmat ta'ati malika ing atase panjenengan sapa Allah Rabbi. Ya pangeran ingsun daiman selawase lawas. Abadan ya padha selawase lawas maklibkar sertane wektu esuk wal asal wektu sore. Wa ala jami'il ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan pira-pira sahabat man rupane wong kot khassa kang teman-teman retepno ing man sapa Rabbul Ula pangeran kang luhur bikamalin lan sempurna. Mun nggih diwaca ya Badrotimin kalian kados biasane no. Terus sesuk khataman nggih sesuk ana sing maca dongane terus nggih pun khatam. Kula nggih butuh munajat ngurusi sampean terus wah pusing. Ribet teh. Lho nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi wong titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja maca ya Badrotimin. يا بدرتم يا بدرتم من هذا كل كمالي يا بدرتم يا بدرتم من هذا كل كمالي ماذا يؤاب ماذا يؤاب ماذا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فنعت بالخمرات بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما عبدا مع الأمر والأصال وعلى الجميع الآل والأصحاب من وعلى الجميع والأصحاب من قد حصهم رب الأولى بكماله بدراتي من هذا كل كمالي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عنه لك مقالي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بك زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي
السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم